Can you see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so let's begin. Mahir Faisal. Mahir Faisal, absent. Shah Alam. Present, sir. Akram Khan, absent. Tasnia. Present, sir. Jahangir Alam. Yes, sir. Abu Saleh. Yes, sir. Kaji Nafiz. Yes, sir. Murshida. Yes, sir. Ashikul. Yes, sir. Afia. Yes, sir. Naushin. Present, sir. Shafkat. Sadia. Yes, sir. Minhajul. Yes, sir. Rajib. Yes, sir. Yes, Ajay sir. Mohammed. Yes, sir. Imran Sharkar. Yes, sir. Dipanjan. Yes, sir. Rezwan. Faria. Present, sir. Sir, Nafisa. present. Rezwan. Present, sir. Syed. Yes, sir. Mahmudur. Yes, sir. Alvi. Yes, sir. Fayaz. Jubair. Yes, sir. Jubair present. Yes, sir. Yes, sir. Jubair, sir. Please try to speak louder or bring the microphone close to your mouth. So usually when you reply to the call, your picture appear in the screen. Okay. If it does not appear in the screen, then I will assume that you are absent. Okay. Okay. So Jubair present. Tahmid. Present, sir. Mahmudul. Yes, sir. Omar Farooq. Yes, sir. Maruf Hussain. Yes, sir. Tanzilul Haq. Yes, sir. Jannatul Firdaus. Yes, sir. Imran Hussain. Yes, sir. Manubendro. Yes, sir. Mahabub Hussain. Yes, sir. Mehdi Hassan. Rabbi. Present, sir. Hridoy. Yes, sir. Ashik Ahmed. Yes, sir. Bilal. Present, sir. Sharmin. Yes, sir. Nazmus Sakib. Alamin. Sir, present. Alamin absent. Sir, present. Alamin present. Nazmus Sakib is present. Yes, sir. Sir, Nazmus Sakib আছে। Sir, Asi, sir. I cannot hear him. Nazmus Sakib. I am giving absent to Nazmus Sakib. Riyad Ahmed. Sir. Riyad Ahmed. Yes, sir. Umam Rafiq. Present, sir. Shahir Sakib. স্যার নাজমুল সাকিব মেসেজ দিছিল স্পিকারের প্রবলেম মনে হয় Shahir Sakib. Present, sir. Present, sir. Okay. Umam Sir, Rafiq Mehdi is present, Hassan. right? Sir, Ikram Khan. Sir, Mehdi Hassan. তোমরা ঠিক সময়ে রেসপন্স করতে হবে। Yes, sir. If you do not respond on time, it will waste our time. Sir, Mehdi আমার ডাকছি যারা Hassan Abir. তাদেরকে 0 Mehdi double Hassan 43. You should respond on time. Faiz Raihan. Sir. Okay. And then Shafkat Islam. Ikram Khan. Yes, sir. Mahir Faisal. Ikram Khan, do not be late. Okay, sir. Okay. So please log into the ELMS. সবাই লগ ইন করো।
should I start our quiz? স্যার কুইজ তো স্যার 5টা থেকে বেস্ট 3টা কাউন্ট করব না স্যার? It depends. It depends on how many I will take. If I take 5, then 3 will be counted. Okay? Is that clear? Yes sir. All right. Okay. So now it is 2:19, right? 12:19 আমি 20 থেকে শুরু করি। এটা 25 মিনিটের একটা কুইজ। But the time I think will go away if you are not prepared enough. Okay? আমি 20 থেকে শুরু করলে এটা 45 এ গিয়ে শেষ হবে। Nothing would be written, right? Everything is in LMS. একটু জোরে বলো, আমি শুনতে পাইনি। Sir, everything is in LMS, right? Or we have to write it? Please speak. I cannot hear properly. Can you speak louder? Hello, sir. শোনা যাচ্ছে? শোনা যাচ্ছে, একটু কম শোনা যাচ্ছে, বলো। স্যার ELMS এই সব নাকি লিখতেও হবে? PLMS আগের মতোই। আচ্ছা। মানে আমি এবারের কুইজটাও খুব ছোট ছোট কোশ্চেন, ধরো তোমার ওই কেপি বের করা, কেভি বের করা, মানে এগুলো তোমার কোনো খাতা কলমও লাগবে না। ওখান থেকে তোমরা যদি এটা করে থাকো, ক্লাস ফলো করে থাকো, ইউ ক্যান ডু দ্য ম্যাথস অন দ্য ফ্লাই। তুমি মনে মনে এটা পরীক্ষা ট্রান্সফার ফাংশন দেখো, কেমন? তারপরে তোমরা অবশ্যই খাতা কলম ইউজ করতে পারো, নো প্রবলেম উইথ দ্যাট। বাট এখানে 25 মিনিট সময়, 15টা কোশ্চেন, বেশিরভাগই হচ্ছে জাস্ট বেসিক কোশ্চেন। তোমরা জাস্ট বেসিক নলেজের উপরে এগুলো দেওয়া, হ্যাঁ। আর দুই একটা আছে, 4-5টা আছে অঙ্কর মতো করতে হবে, হ্যাঁ। স্যার পোর্টালটা কি খুলেছে? কি বললে? স্যার পোর্টালটা কি খোলা হইছে? হ্যাঁ, এক্সাম আমি যেখানে খুলবো, তোমাদের সাথে কথা বলা শেষ করে আমি খুলছি। আচ্ছা ঠিক আছে। ওকে, সো এইখানে তোমরা, আচ্ছা আমি পরীক্ষা টাইম কি স্যার 20 মিনিট থাকবে স্যার? বুঝিনি, একটু জোরে বলো। স্যার পরীক্ষা টাইমটা কি 20 মিনিট থাকবে? 25 মিনিট সময়, 25 মিনিটস, 15 কোশ্চেন। এক একটা কোশ্চেনের মার্ক কিন্তু ডিফারেন্ট। যেগুলো ম্যাথ টাইপের কোশ্চেন, যেগুলো কোডে তোমাকে বের করতে হবে, যদিও ওগুলো ছোট ছোট ম্যাথ, তোমরা যদি ক্লাস ফলো করে থাকো, প্র্যাকটিস করে থাকো, ম্যাথ করতে 1 মিনিটের বেশি সময় লাগবে না। কিন্তু যদি ক্লাস ফলো না করো, তোমরা যদি এখন দেখে দেখে করতে যাও, it will take much more time. It means that you have to miss some questions answer. ঠিক আছে? তোমরা যদি আগে থেকে প্রিপেয়ার্ড না থাকো, টাইম হয়তো এনাফ হবে না। কিন্তু যদি প্রিপেয়ার্ড থাকো, টাইম উইল বি মোর দ্যান এনাফ। এটা 15টা কোশ্চেন 15 মিনিটেই হয়তো বা সলভ করা যাবে। তো ঠিক আছে, আমি এখানে অন করে দিচ্ছি, তোমরা সবাই রিফ্রেশ করো। 25 মিনিট সময়, রিফ্রেশ করলে দেখতে পাবো। Please do not discuss among yourself. Refrain from any chatting or communication among yourself. যদি এগুলো করতে যাও, তাহলে তোমাদের টাইমগুলো নষ্ট হবে, এবং অফকোর্স এটা কখনোই আমাদের করা উচিত না। বি অনেস্ট উইথ yourself.
স্যার হ্যালো স্যার 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 আছেন?
একটা কোশ্চেনে প্রবলেম আছে মনে হচ্ছে না, কেউ কি এটা ফেস করতেছেন? আসসালামু আলাইকুম। কেউ কোশ্চেন জিজ্ঞেস করেছিলে? স্যার 12 নম্বর কোশ্চেনে একটু প্রবলেম মনে হচ্ছে স্যার। কোশ্চেনটা কি বলো? 12 নম্বর কোশ্চেনটা একজনের জন্য এক এক রকম, বলো তোমারটা বলো। স্যার এখানে বলা আছে যে ম্যাচ দ্য ফলোইং ইরর ফর্মুলাস ফর ডিফারেন্ট টাইপস অফ ইনপুটস, কিন্তু স্যার যে অপশনগুলো দেওয়া আছে সবগুলো সেম স্যার। সেম না, তুমি দেখো ওই যে ওইটা ডান পাশে যে অপশনটা আছে ওটার উপর ক্লিক করলে বিভিন্ন চয়েস আসে। কোশ্চেনের অপশনগুলো সব সেম স্যার। কোশ্চেনের অপশনগুলো সব সেম, এই স্ক্রিনে স্যার, দেখাতে পারবে? জি স্যার, জি স্যার, সেম আসে স্যার। দেখি স্ক্রিনে দেখাও। ও আচ্ছা 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 আচ্ছা, এখানে তো এটা আমি ভুল করেছি। আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি তোমরা যেটা করবা, বুঝতে পারছি। আচ্ছা এটা বাদ দাও, এটা বাদ দাও, এটা আমি বাদ দিয়ে দেবো, মার্কিং এর মধ্যে এটা বাদ দিয়ে দেবো, বাদ দাও এটা, আমি ভুল কিছু করেছি। দাগানোর দরকার নাই, তাই না স্যার? হ্যাঁ, এটা দাগানোর দরকার নাই, দাগালে অসুবিধা নাই, এটা আমি পুরো মার্কিং থেকেই বাদ দিয়ে দেবো, কেমন? স্যার, হ্যালো স্যার। একটু জোরে বলো, শুনতে পাচ্ছি না। জি স্যার, শোনা যাচ্ছে এখন? কম শোনা যাচ্ছে, বলো। স্যার একটু আগে কি কথাটা বলেন আরেকবার যদি একটু রিপিট করতেন তাহলে স্যার একটু সুবিধা হতো। একটা কোশ্চেনে এমন একটা কোশ্চেন আছে যেখানে তোমার সব কয়টা মেথড সেম করতে অ্যান্সার। হয়, সবগুলো একই রকম, বাম পাশের স্যার। সবগুলো একই রকম, কেমন? স্যার। আচ্ছা স্যার। এটা আমি তোমাদেরকে, এখন কত মিনিট সময় আছে? আচ্ছা আমি এটা কারেক্ট করে দিচ্ছি, মানে এটা আমি কারেক্ট করে দেওয়ার চেষ্টা করছি, যদি মানে বাম পাশের সবই একই রকম, হ্যাঁ, ওখানে স্টেপ, র্যাম্প, প্যারাবোলা, ডিফারেন্ট ইনপুটের জন্য ডিফারেন্ট স্টেডি স্টেট এররের ফর্মুলা আসার কথা, কিন্তু সেটা না এসে ফর্মুলা সব একই হয়ে গেছে, ওটা আমি কারেক্ট করে দিচ্ছি। হ্যাঁ, আমরা তো অলরেডি ওটা দিয়ে ফেলছি স্যার আমরা তো এটা পাস করে আসছি। না, স্যার, পাস সবগুলো করে same ব্যাক answer দিয়ে করতে দিয়েছি। পারবা, ব্যাক করতে পারবা, আমি যদি ফিক্স করতে না পারি এটা আমি মার্ক থেকে বাদ দেব, অসুবিধা নেই। স্যার আমি অলরেডি ফিনিশ করে দিছি, মানে আমার অলরেডি শেষ স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, ফিনিশ করে দিলে অসুবিধা নেই, কোনো অসুবিধা নেই, ঠিক আছে। তোমাদের কি তাহলে আমরা ক্লাস শুরু করব? তোমাদের ফিনিশ এক্সাম শেষ? নো স্যার, সবার শেষ হয়নি। কতটুকু সময় বাকি আছে? ওরা তো বললো ফিনিশ করে দিয়েছে। বাকিদের কত সময় দেখাচ্ছে ডান পাশে, দেখো তো।
আমি কোয়েশ্চেনটা কারেকশন করে দিয়েছি। এনিওয়ে তোমরা যারা ফিনিশ করে দিয়েছো কোনো অসুবিধা নেই। তোমাদের আর কতটুকু সময় দেখাচ্ছে দেখো তো। So 1 minute. ওকে, জি
Assalamu alaikum. Can you hear me? Can we start the class? I hope everybody is finished with the quiz. Yes, sir. Okay. So let's begin. স্যার একটা কোয়েশ্চেন করতে পারি? Please. স্যার ওইখানে মানে আই ডোন্ট নো যে আমি ক্লাসে মিস করেছি কথাটা নাকি, স্যার আমি একটু কনফিউজ। ওখানে একটা প্ল্যান্ট শব্দ ছিল, প্ল্যান্ট ফাংশন এন্ড ওভারঅল ফাংশন, দুইটা ডিফারেন্স কি স্যার? আমি আসলে খুব ভালো শুনতে পাচ্ছি না। আমার এখানে ল্যাপটপের সাউন্ডটা আমি ম্যাক্সিমামে রেখেছি, বাট স্যার microphone- কোশ্চেনটা হচ্ছে স্যার প্ল্যান্ট আর ওভারঅল ফাংশনের স্যার ডিফারেন্সটা। okay, please repeat the question again. Yes, Azhar, can you please do it? Yeah. স্যার Please repeat. কোশ্চেনটা ছিল স্যার হচ্ছে স্যার প্ল্যান্ট আর ওই ওভারঅল ফাংশন এই দুটার মধ্যে ডিফারেন্সটা কি? Flat মানে কি? প্ল্যান্ট ফাংশন স্যার। স্যার Plant. Oh, okay. স্যার প্ল্যান বলতে বোঝায় জিএস টাকে, ওই যে ফিডব্যাক সিস্টেমের মাঝখানে যে অংশটা থাকে জিএস, ইউনিটি ফিডব্যাক সিস্টেম বা ফিডব্যাক সিস্টেম, উপরে যে জিএসটা থাকে ওটাকে প্ল্যান বলি আমরা। স্যার আপনি যেটা লাস্টে চেঞ্জ করেছেন সেটা তো স্যার আমি তো আগে সাবমিট করে দিয়েছিলাম স্যার। ওটার ব্যাপারে পরে কথা বলবো। ওটা আমি অপশনটা বাদ দেওয়ার চেষ্টা করবো, যারা সাবমিট করে না ওটা বাদ দেওয়ার চেষ্টা করবো। ওটা নিয়ে ওরিড হয়েও না, ওটা মাত্র 1 নম্বরের কোশ্চেন, আর অঙ্কগুলো ছিল 3 বা 4 স্যার নম্বরের। ওইটা সবই তো মার্কসটা আসছে তাই না স্যার? ওইটার মার্কসটা সব আসছে না 10 এর পরীক্ষা যেটা হইছে স্যার। So don't worry about that. So planta, is it clear what is the plant? Let me can you see my screen? স্যার আবার একটু বলবেন প্ল্যান্ট আর ওভার? Can you see my screen? ইয়েস স্যার। Okay, so এখানে এই যে মাঝখানে যে অংশটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, this part is called plant. এখানে এটাকে সাধারণত জিএস দিয়ে স্পেস করা হয়, this is called plant. ঠিক আছে? আর এখানে খেয়াল করো এটা জিএস, বাট এটা কিন্তু ওভারঅল ট্রান্সফার ফাংশন না। ওভারঅল ট্রান্সফার ফাংশন হচ্ছে এটা, যেটা আমরা চ্যাপ্টার 6 এ করেছি, টিএসটাকে আমরা বলি কি ওভারঅল ট্রান্সফার ফাংশন। ওপেন লুপে এটাকে শুধু টিএস দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা হয়, একটাই ফাংশন থেকে, দ্যাট ইজ টিএস, ওভারঅল ট্রান্সফার ফাংশন। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? মানে ক্লোজ লুপের ইকুইভ্যালেন্ট আমরা ওপেন লুপ একটা ব্লক তৈরি করতে পারি, যেখানে টিএস ইজ ইকুয়াল টু জি ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস জিএইচ। মনে আছে তোমাদের চ্যাপ্টার 7 এ আমরা করেছি এটা? তো সেই কনসেপ্টটা এখানে আছে, আমরা আবার ইউজ করছি। টিএস ইজ দ্য ওভারঅল ট্রান্সফার ফাংশন, জিএস ইজ নট ওভারঅল ট্রান্সফার ফাংশন, জিএস ইজ দ্য পার্ট অফ দ্য সিস্টেম। এটাকে সাধারণত আমরা প্ল্যান্ট বলি। ঠিক আছে, এখানে যে অংশটা থাকে এটা প্ল্যান্ট বলি। ওকে স্যার আমার একটা প্রবলেম দেখাচ্ছে স্যার এখানে, প্লিজ মানে বলো। আমার অপশন রাইট হওয়ার পরেও স্যার হচ্ছে রং দেখাচ্ছে স্যার। আমি একটু শেয়ার করে দেখাবো? এটা আমরা ক্লাসের বাইরে আমরা দেখব। ঠিক আছে, তুমি ক্লাস শেষ হোক, আমি এখন আপাতত কুইজটা অফ করে দিচ্ছি, কারণ we will lose our class time if we just troubleshoot on your individual problem. We cannot afford our class time. Okay, so আমি যেটা করব, আমি তোমাদের কুইজটাকে অফ করে দিচ্ছি এখনই। এখন তোমরা এটার দিকে মনোযোগ দিও না, তোমরা ক্লাসটা কন্টিনিউ করো। Then at the end of class or in the counseling hour, you are free to discuss anything. Okay, স্যার ক্লাস শেষে স্যার কুইজটা আবার একটু অন করে দিন স্যার। আচ্ছা, অবশ্যই অন করে দেবো। আমি জাস্ট I want you to focus on the class now. So in our last class we have discussed how to find the steady state error, right? We have derived two formula, right? One is this one for open loop system and another is this one for unity feedback system, right? These are the two basic formula. And then for unity feedback system we have gone through details, right? এই ইউনিটি ফিডব্যাক সিস্টেমের জন্য যে ফর্মুলাটা ছিল সেটাকে আমরা আবার 3 ভাগে ভাগ করেছি, 3টা ডিফারেন্ট ইনপুটের জন্য। স্টেপ ইনপুটের জন্য এটা, ইনপুটের জন্য এটা, এবং প্যারাবোলিক ইনপুটের জন্য এটা। এবং শুধু তা না, এই 3টাকে আবার আমরা এখানে কি কেপি, কেভি, কেএ এই 3টা টার্ম দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করেছি, মনে আছে? যে কেপি, কেভি, কেএ। সো আমরা এই 3টা টার্ম এই যে এখানে ডিফাইন করা হয়েছে, সো এই 3টা টার্মকে রিপ্রেজেন্ট করলে এরকম আমরা এক্সপ্রেশনটা তৈরি হয়, রাইট? For step input, it is 1 by 1 plus kp. For RAM, it is 1 by kv, and for parabola, it is 1 by ka.
Then we have discussed what happened for different types of system. Systemer typeটা কিসের উপর ডিপেন্ড করে? It depends on the power of s in the denominator. That means number of poles at origin. এটা কিন্তু s to the power n. It means there are n poles at origin. If n equal to 0, it means no pole at origin, right? So now n represent the type of the system. So in our last class, we have discussed how different values of n affect the type of the error. Sometimes it is constant, sometimes it is 0, sometimes it is infinite. So we have discussed all these options in our last class, right? এগুলো আমরা ডিসকাস করেছি। দেন এটাই ছিল, আর কিছু আর লাস্ট ক্লাসে করি নাই, এটাই ছিল মেইন। এটার উপর বেসিস করে আমরা অনেকগুলো অঙ্ক করেছি। সো আমাদের অঙ্ক করার মূল স্টেপগুলো কি? মূল স্টেপ হচ্ছে ফার্স্ট উই উইল ডিসাইড হোয়াট ইজ দ্য টাইপ অফ দ্য সিস্টেম। আমাদের যে সিস্টেমটা দেওয়া আছে এখান থেকে টাইপটা বের করব। টাইপ থেকে আমরা বের করব যে আমি কেপি বের করতে চাচ্ছি, কেভি নাকি কেএ। টাইপ যদি 0 হয় উইল ফাইন্ড দ্য কেপি, টাইপ 1 হলে কেভি, টাইপ 2 হলে কেএ। এভাবে এক একটা টাইপের জন্য এক একটা বের করব। অন্যগুলো কিন্তু আর বের করার দরকার নাই, অন্যগুলো ডাইরেক্ট ইনফাইনাইট লিখে দেব, অথবা এরকম ডাইরেক্ট 0 বা ইনফাইনাইট লিখে দেব। যেমন টাইপ 1, ফর টাইপ 1 উই অনলি নিড কেভি। কেভিটা শুধু বের করব, স্টেডি স্টেট এররটা এখান থেকে বের করব কেভি থেকে। এবং স্টেপ ইনপুটের জন্য উই ক্যান জাস্ট ডাইরেক্টলি রাইট দ্যাট error is 0, and for parabolic input the error is infinite. You can directly write it. So এই পর্যন্ত ছিল গত ক্লাসের আপডেট। এখানে আরো কিছু দুই একটা ডিসকাশন ছোটখাটো আমরা করেছি। what does kp 1000 mean, or what is the value of k to get an suggested error 10%, এগুলো আমরা ডিসকাস করেছি, রাইট? এই অঙ্কগুলো আমরা করেছি, ছোট ছোট অঙ্ক, একদম মুখে মুখে করা যায় এরকম অঙ্ক। সো এটাও একই রকম অঙ্ক। তোমাদের আজকে কুইজেও এই ধরনের একটা অঙ্ক ছিল, খুব সোজা অঙ্ক, রাইট? হ্যাঁ, এটা আমার মনে হয় রিপিট করার কোনো প্রয়োজন নেই। সো দ্যাট ওয়াজ দ্য লাস্ট ক্লাস সামারি। সো টুডে উই উইল গো ফর দ্য রেস্ট অফ দিস চ্যাপ্টার। Let's start that. Now today our first discussion is what will happen for non-unity feedback system. আমরা এই পর্যন্ত যে ফর্মুলাগুলো ডিরাইভ করেছি, those are all for unity feedback system, right? So what will happen for non-unity feedback system? For the non-unity feedback system, we will convert the system into an equivalent unity feedback system. এখানে দেখো আমরা কি করছি, এখানে যে h-টা দেখতে পাচ্ছ, এই h-টাকে আমরা প্যারালালি দুটো ভাগে ভাগ করব। h is equal to h minus 1 plus 1, এই দুইটা ভাগে আমরা ভাগ করছি, h minus 1 plus 1। তাহলে প্যারালালের কনসেপ্টটা হচ্ছে, প্যারালালে যদি দুটো সিস্টেম থাকে, দেখো এটা কিন্তু 1, এটা কিন্তু 1, কিছু না থাকার অর্থ হচ্ছে 1। প্যারালালের কনসেপ্ট হচ্ছে যে একই জায়গা থেকে ইনপুটটা একই জায়গা থেকে আসবে, আউটপুটটা একই জায়গায় মিক্স হবে। দেন উই ক্যান সাম দিস টু ট্রান্সফার ফাংশন টু গেট দ্য ইকুইভ্যালেন্ট ট্রান্সফার ফাংশন। সো আমরা যদি এখানে এই দুটো সাম করি, h minus 1 এবং 1, এই দুটোকে যদি যোগ করি তাহলে আমরা অরিজিনাল hs-টা পাই। সো আমরা বলতে পারি এই ব্লক ডায়াগ্রামটা এই ব্লক ডায়াগ্রামের ইকুইভ্যালেন্ট। ইজ ইট ক্লিয়ার? ইয়েস, নো, কিছু একটা বলতে হবে? ইয়েস স্যার। ওকে কিভাবে? ওকে, ফাইন। যদি এটা ক্লিয়ার হয়, এখন দেখো আমরা কি করব, এই উপরের পার্ট দুটোকে আবার কম্বাইন করব। এগুলো আমরা চ্যাপ্টার 5 এ আরেকটু ম্যানিপুলেশন গুলো দেখবো। এখন জাস্ট একটু যতটুকু দরকার ততটুকু ব্রিফ করছি আর কি। কারণ এই দুটো পার্টটাকে আমরা একসাথে করব। কোন ফর্মুলা দিয়ে? ওই যে টিএস এর ফর্মুলা দিয়ে, মনে আছে? টিএস ইজ ইকুয়াল টু জি ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস জিএইচ। এই ফর্মুলা দিয়ে এই দুটো পার্টকে একসাথে করব। তাহলে এইচ এর জায়গায় এখানে কি ঢুকছে? h minus 1, এটাকে আমরা বসাচ্ছি। এটা যদি বসাই তাহলে এই ফর্মুলা দিয়ে এইটা চলে আসবে। এই দুটোকে কম্বাইন করলে এটা আমরা পাবো। আর এখানে আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে কি? ইউনিটি ফিডব্যাক। তো এভাবে আমরা একটা নন ইউনিটি ফিডব্যাককে আমরা একটা ইউনিটি ফিডব্যাক সিস্টেমে কনভার্ট করতে পারি, যেখানে নতুন একটা জিএস পাচ্ছি। এই জিএসটা, এটা ধরো লেটস মার্ক ইট অ্যাজ জিএস প্রাইম, জি প্রাইম এস ফর এক্সাম্পল। সো এই জি প্রাইম এসটা আমরা পেয়ে যাব। জি প্রাইম এস এর দিকে তাকিয়ে বলবো, নাও উই উইল ডিসাইড আইদার হোয়াট ইজ দ্য টাইপ অফ দ্য সিস্টেম। এখন আমরা বলবো যে হোয়াট ইজ দ্য টাইপ অফ সিস্টেম, কিন্তু আমরা এখান থেকে কিন্তু আমরা বলতে পারবো না দ্য টাইপ অফ সিস্টেম কি।
We cannot say that. Is it clear? জি স্যার তাহলে আবারও বলছি, for non-unity feedback system we cannot decide based on this GS. We cannot use this. আমরা এটা ব্যবহার করব না। আমরা যেটা করব এই সিস্টেমে কনভার্ট করব এই ফর্মুলাটা দিয়ে। This is the formula. এই ফর্মুলা কোথা থেকে পেয়েছি? ওই যে টিএস এর ফর্মুলা থেকে এই দুটোকে কম্বাইন করে এটা পেয়েছি। কেমন? আচ্ছা, এখন এই ফর্মুলা এটা যদি G prime S হয়, so we will look at G prime S or এখানে বলতে পারো G equivalent, GE বলতে পারো, G equivalent, এই যে আমরা G equivalent বলছি। তো G equivalent এর দিকে তাকিয়ে আমরা বলবো যে এখান থেকে আমরা বলবো যে what is the type of system. Use this GE in the place of GS to find the type of the system and to calculate the static error constant ESS. দেখো তো এটা সবার কাছে ক্লিয়ার কিনা? Yes sir, clear sir. তাহলে পার্থক্য কি? What is একটা ওয়ার্ডে সামারাইজ করো। What is the difference? ডিফারেন্সটা স্যার হচ্ছে একটা হচ্ছে রেশিও আর একটা হচ্ছে নন রেশিও। কিছুই মানে এভাবে সামারাইজ করি আমরা, যে আমরা যখনই নন ইউনিটি ফিডব্যাক দেখব, নন ইউনিটি ফিডব্যাকের জিটাকে আমরা জিই তে কনভার্ট করব। কনভার্ট করে এটাকে জিএস ধরে নিয়ে বাকি অঙ্কটা করব আগের মতো। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। ঠিক আছে, যদি ক্লিয়ার হয় তাহলে আমি স্টেপটা এখানে আবার লিখছি, একটা অঙ্ক দেখাবো, অসুবিধা নাই। আমি তারপরে এই স্টেপটা দেখাচ্ছি। জিই থেকে আমি সিস্টেমের টাইপ বের করব, টাইপটা বের করব। টাইপ থেকে আমরা কি বের করব? ওই যে কেপি বা কেভি বা কেএ, যেটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সেটা বের করব। দেন উই উইল ফাইন্ড স্টেডি স্টেট এরর। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? That will be either 1/1 plus kp or 1/kv or 1/k, যে কোনো একটা হবে, রাইট? ডিপেন্ডস অন দ্য টাইপ। টাইপ 0 হল একরকম, 1 হলে একরকম, 2 or higher, 2 or high, 2 plus লেখা। এই তিনটা ক্যাটাগরির জন্য তিনটা ফর্মুলা আমরা ইউজ করব। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? Yes sir. Okay, so let's see an example. So this is an example for non-unity feedback system. এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি this is the GS, this is the plant, this is the feedback H। ঠিক আছে, আচ্ছা এখন আমরা কি করব? আমরা এটা থেকে ডিসাইড করতে পারবো না। দিস ইজ আমরা বলতে পারবো না যে দিস ইজ টাইপ 1 সিস্টেম। উই ক্যানট সে দ্যাট। এখান থেকে আমরা কোনো কনক্লুশনে যেতে পারবো না। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? Yes sir. সো আমরা কি করতে হবে? জিই টা বের করতে হবে। কেমন? উই উইল ফাইন্ড জিই। জিই টা বের করব। ওই যে ফর্মুলা আছে আমাদের, প্রিভিয়াস স্লাইডে আমরা ফর্মুলা দিয়ে দিয়েছি। এটা সরাসরি ইউজ করতে পারো, আর এটা মনে রাখো, মুখস্থ করার কোনো দরকার নেই। ওই যে টিএস এর ফর্মুলাটা ইউজ করবো, হ্যাঁ, তাহলে হয়ে যাবে। সো এনিওয়ে, এই ফর্মুলাটা আমরা ইউজ করে আমরা এরকম নতুন একটা ট্রান্সফার ফাংশন পাবো। এখন এই ফর্মুলায় তুমি দেখো, ইজ দিস what is the type of the system? What is the type of the system? Type 1 sir. Type 1? No, it's not type 1. স্যার এটাতে কমন নিলে তো স্যার টাইপ 1 হয়ে যায় না স্যার? কমন কিভাবে নিবা? এখানে 400 আছে তো। ও আচ্ছা আচ্ছা, জি স্যার। 400 আছে, এখানে কিভাবে কমন? টাইপ 0 স্যার। This is type 0. স্যার 0 স্যার। So type 0, তো উইল রেস্ট অফ দ্য আমরা তাহলে টাইপ 0 হলে প্রথমে আমরা কি করব? কেপি বের করব। টাইপ 0 কেপি বের করব। কেপি আমরা জানি জিই থেকে বের করব। এখন কিন্তু এখানে জিএস ইউজ করলে হবে না, এটা কি ইউজ করতে হবে? জিই। জিই ইকুইভ্যালেন্ট জিটা বের করব। পুরনো জি এটা আমরা ইউজ করব না, কারণ এটাকে আমরা ইউনিটি ফিডব্যাক সিস্টেমে কনভার্ট করছি, তখন নতুন করে জি পাচ্ছি, সেটা ইউজ করতে হবে। কেমন? ওকে, সো ইন জেনারেল আমাদের যে ফর্মুলা আছে, আচ্ছা এটা আমি একটু পরে বলি কথাটা। এনিওয়ে, সো এখানে দেখো জিইটা বের করব। তো জিইটা ইউজ করে আমরা কেপির ভ্যালু বের করব। জি এর মধ্যে কি আছে? এখানে 100 আছে, এখানে 5 আছে, এখানে 400 আছে, রাইট? এই জিনিসগুলো এখানে আসছে, খেয়াল করো। এখান থেকে আমরা কেপির ভ্যালু পাবো। কেপি পেয়ে গেলে আমরা কি পাবো? স্টেডি স্টেট এররের যে ফর্মুলা আমরা জানি সেটা আমরা পাবো, 1/1 প্লাস কেপি। তো এটা ইউজ করলে দিস ইজ দ্য এরর। দেখো তো কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা এই পর্যন্ত? নো স্যার। আচ্ছা, ইন জেনারেল, জি বলো
বল। স্যার এরারটা মাইনাস আসার মানে কি অ্যাকচুয়ালি? মাইনাস আসার অর্থ হচ্ছে মাইনাস আসার অর্থ মানে কি, তোমার যে ইনপুটের এটার যে বেসিক ডেফিনেশন আর ইনফাইনাইট মাইনাস সি ইনফাইনাইট, তাই না? তো মাইনাস আসার অর্থ কি এখান থেকে দেখেই বলো। What does minus means? Minus means that output is higher than input. ঠিক না? আর এর চেয়ে সি এর ভ্যালুটা স্টেডি স্টেটে বেশি বেশি আছে, এটাই মাইনাস মিন করে। আর কম থাকলে সেটা প্লাস মিন করে। ওকে, ঠিক আছে? আচ্ছা, এখন তোমাদেরকে আরেকটা জিনিস আমি একটু সামারাইজ করব। এই পর্যন্ত আমরা যে ইউনিটি ফিডব্যাক সিস্টেমের কনসেপ্টটা ইউজ করে যে ফর্মুলা ইউজ করেছি, হ্যাঁ, আমরা যে কেপি, কেভি এবং কেএ, তারপর ওইটার সাথে যে ইএসএস বের করেছি, এই কনসেপ্টের সাথে আমরা একটা জিনিস ইউজ করেছি, সেটা হচ্ছে জিএস, রাইট? জিএস, ঠিক আছে? আমরা বলছি জিএসটা হচ্ছে ইউনিটি ফিডব্যাকের উপরে ফরওয়ার্ড পাথে যেটা থাকে। এই জিএসটাকে একটু আরেকবার একটু এক্সপ্লেন করে নেই, তাহলে যাতে তোমাদের ক্লিয়ার হয়। জিএসটা মিন করবে এই সামিং জাংশন থেকে শুরু করে আউটপুট পর্যন্ত যা কিছু থাকবে সবকিছু কম্বাইন্ড ট্রান্সফার ফাংশন। দেখো আমি জিএসটাকে একটু ভালো করে ডিফাইন করে নিই যাতে করে তোমাদের কাছে এটা একদম ক্লিয়ার, মানে কোনো পরে আর এটা কোনো কনফিউশন না থাকে। আমি কি বলছি, এই সামিং জাংশন থেকে আউটপুট পর্যন্ত এই দুইটার মাঝখানে যা কিছু থাকবে ফরওয়ার্ড পাথে, এটাকে আমরা বলছি জিএস। পরের চ্যাপ্টারে কিন্তু এটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? এই কনসেপ্টটার, এই জিএস এর এই ডেফিনিশনটার উপর ভিত্তি করেই কিন্তু ওই যে ফর্মুলাগুলো ডেরাইভ হয়েছে। আমার কথাটা বুঝতে পেরেছো? যে ওই যে ফর্মুলা ডেরাইভ হয়েছে এস ইনটু আর ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস জিএস, মনে আছে? ওই যে একটা ফর্মুলা ডেরাইভ করেছি না একদম শুরুতে, ওই ফর্মুলাটা কিসের কনসেপ্টের উপর ডিপেন্ড করা? এই যে এইটার উপর, এই ডায়াগ্রামটার উপর, এই ডায়াগ্রামটার উপর। সো এই ডায়াগ্রামটার মধ্যে জিএসটা, হোয়াট ইজ দ্য জিএস হিয়ার? জিএসটা হচ্ছে সামিং জাংশন থেকে আউটপুট পর্যন্ত, এটাকে বলে ফরওয়ার্ড পাথ, এটাকে বলে ফরওয়ার্ড পাথ, এটাকে বলে ফিডব্যাক পাথ। ফরওয়ার্ড পাথে যা কিছু থাকবে ওগুলোর কম্বিনেশন, তার মানে গুণফল। অনেক সময় ফরওয়ার্ড পাথটা এরকম থাকে যে গেইনটাকে একটা গেইন আলাদা থাকে, তারপর একটা ধরো ট্রান্সফার ফাংশন আলাদা, ফর এক্সাম্পল 10 ডিভাইড বাই s ইনটু s প্লাস 10, ফর এক্সাম্পল আমি একটা এক্সাম্পল হিসেবে নিচ্ছি। তারপর এটা হচ্ছে ইউনিটি ফিডব্যাক, অনেক সময় এরকম থাকে ফরওয়ার্ড পাথ। তাহলে এখানে জিএস বলতে কি বুঝাবে? জিএস বলতে শুধু ওই যে 10 ডিভাইডেড বাই s প্লাস 10 এটা বুঝাবে না, বুঝাবে k ইনটু 10 ডিভাইডেড বাই s ডিভাইডেড বাই s প্লাস 10, পুরোটা একসাথে বুঝাবে, কম্বাইনলি গুণফলটাকে বুঝাবে। ইজ ইট ক্লিয়ার? বিকজ এটা সামিং জাংশন থেকে শুরু করে আউটপুটের মধ্যে যা কিছু আছে সবগুলোর কম্বিনেশনটাকে বুঝাবে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। জিএস বলতে সেটাই বুঝাবে, ফরওয়ার্ড পাথে যা কিছু আছে। So make it clear so that you don't make mistake in the next chapter. Okay, let's move on. Now, আচ্ছা আমরা এই প্রবলেমটা এখানে সলভ করেছি। নন ইউনিটি ফিডব্যাক সিস্টেমে কি করব? We will calculate the GE. We will then look at the type of the system. Then we will choose the error constant. KP-টাকে বলা হয় error constant. Static error constant, KP, KV, KA, এই তিনটা নাম আছে। KP-টাকে বলা হয় পজিশন এরর কনস্ট্যান্ট, KV-টাকে বলা হয় ভেলোসিটি এরর কনস্ট্যান্ট, এন্ড KA-টাকে বলা হয় অ্যাক্সিলারেশন এরর কনস্ট্যান্ট। এই তিনটা নাম আছে, এগুলো কম্বাইনলি এদেরকে এরর কনস্ট্যান্ট বলা হয়। সো আমরা টাইপটা বের করার পর এখানে এরর কনস্ট্যান্টের ভ্যালু আমরা বের করছি, বের করার পর তারপর আমরা স্টেডি স্টেট এররটা বের করেছি। আশা করি এটা সবাই বুঝতে পেরেছো। নাও এখন আমরা আরেকটা জিনিস এখানে ডিফাইন করব, সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়েটিং সিগন্যাল। খেয়াল করো, যখন আমার সিস্টেমটা ইউনিটি ফিডব্যাক ছিল, খেয়াল করো, when our system was unity feedback, in that case this was the R, this was the C. তাহলে এখানে look at the summing junction. Summing junction-এ ইনপুটটা যোগ হচ্ছে আর আউটপুটটা বিয়োগ হচ্ছে। তাহলে আমি এই জায়গায় কি পাচ্ছি? লেট মি চেঞ্জ দ্য কালার। আমি তাহলে এই জায়গায় কি পাচ্ছি? এই জায়গায় যেটা পাচ্ছি,
আর মাইনাস সি, তাই না? ঠিক ইয়েস স্যার। এইটাকে আমরা বলছি কি এরর সিগন্যাল, তাই না? আর মাইনাস সিটাকে আমরা কি নাম দিয়েছিলাম এর আগের ক্লাসে? এরর সিগন্যাল। এরর সিগন্যালের স্টেডি স্টেট ভ্যালুটাকে আমরা বলছি টাইম ডোমেনে, স্টেডি স্টেট ভ্যালুটাকে আমরা বলছি স্টেডি স্টেট এরর, রাইট? এটা হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেনে ই দিয়ে ডিফাইন করেছি, আর টাইম ডোমেনে স্মল ই দিয়ে ডিফাইন করি, এবং এটার স্টেডি স্টেট ভ্যালুটাকে আমরা ই ইনফাইনাইট দিয়ে ইন্ডিকেট করি। এটাকে বলছি আমরা স্টেডি স্টেট এরর, রাইট? বা আমরা বলছি ইএসএস। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, এখন দেখো এইখানে লুক এট দিস সিগন্যাল, ইজ ইট এরর সিগন্যাল? নো স্যার। দিস ইজ নট এরর সিগন্যাল, বিকজ দেখো সি আউটপুটটা এখানে দেখো এই ট্রান্সফার ফাংশন দিয়ে মাল্টিপ্লাই হয়ে ইট বিকামস সামথিং এলস, ফর এক্সাম্পল সি প্রাইম। ইট ইজ নট আউটপুট, it become change, right? Because it is going through another transfer function block. So now the difference between this and this is being called EA. এটাকে বলা হয় actuating signal. Actuating signal, right? Actuating signal, এটাকে এই নামটা দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে because this signal is actuating the plant here. এখানে যে প্ল্যানটা আছে এই প্ল্যানটাকে অ্যাকচুয়েট করছে বা উজ্জীবিত করছে বা এটাকে চালাচ্ছে, রাইট? এটাকে ফিড করছে। সো এই জন্য এই সিগন্যালটার নাম হচ্ছে অ্যাকচুয়েটিং সিগন্যাল। তো এখন আমরা একটু দেখবো হাউ টু ক্যালকুলেট দ্য ভ্যালু, স্টেডি স্টেট ভ্যালু অফ দিস অ্যাকচুয়েটিং সিগন্যাল। অ্যাকচুয়েটিং সিগন্যাল কি জিনিস এটা ক্লিয়ার? যেটা প্ল্যানকে ড্রাইভ করবে, ঠিক আছে? কিন্তু এই ক্ষেত্রে অ্যাকচুয়েটিং signal is not same as error signal. It is different because there is a transfer function in the feedback path. That's why actuating signal is not equal to the steady state error signal, normal error signal. Okay, so আমরা এখন দেখবো actuating signal এর steady state value কিভাবে পেতে পারি, এই পার্টটা আমরা একটু দেখবো। Example of finding steady state actuating signal. So এখন এই প্রবলেমটা মোটেও নতুন কিছু না, এই প্রবলেমটা কিন্তু দিস ইজ সেম অ্যাজ স্টেডি স্টেট এরর সিগন্যাল। স্টেডি স্টেট এরর সিগন্যালে আমরা কি করেছি? একটু স্টেপ বাই স্টেপ দেখেন। আমরা স্টেডি স্টেট এরর সিগন্যালে কি করেছি? স্টেডি স্টেট এরর সিগন্যালে আমরা এইভাবে করেছি না, ই ইনফাইনাইট ইজ ইকুয়াল টু এস টেন্ডস টু 0 S into ES, এই ফর্মুলাটি ইউজ করেছিলাম না, মনে আছে? ফাইনাল ভ্যালু থিওরাম। ইয়েস স্যার। এটা ইউজ করে আমরা ফর্মুলা দুটো ডেরাইভ করেছি। এখানে আমরা একই কাজ করব। তাহলে এখানে ই এর পরিবর্তে আমরা কি লিখব বলো? লিমিট, সেম জিনিস, একই ফর্মুলা, S লিখবো। এখানে শুধু পার্থক্য হচ্ছে ই এর জায়গায় EA আসবে, আর তো কিছু না, রাইট? ইয়েস স্যার। তাহলে এখন আমাদের নতুন কি পেতে হবে এটা ডিরাইভ করে নিতে হবে। এই কনফিগারেশনের জন্য এটাকে ডিরাইভ করে নিতে হবে। তো ডিরাইভ করাটাও তোমরা আগে দেখেছো, এররের জন্য যেভাবে ডিরাইভ করেছো এখানেও একই রকম ভাবে ডিরাইভ করবে। তো আমরা ডিরাইভ করছি, দেখো ডেরিভেশনটা মোটেও কঠিন কিছু না, আগের মতোই। EA ইজ ইকুয়াল টু আর মাইনাস সি ইন্টু এই সিটা এটার সাথে গুণ হচ্ছে, রাইট? তাহলে সি ইন্টু 1/s+5. Is it clear? এই সিগন্যালটা ধরো এটা সি প্রাইম আর মাইনাস সি প্রাইম। এখন সি প্রাইমের ভ্যালুটা চেঞ্জ হচ্ছে, সি প্রাইমের ভ্যালুটা হচ্ছে সি ইন্টু 1/s+5. Is that clear? ইয়েস স্যার। ঠিক আছে, এটাকে আমরা সি প্রাইম বলছি। এখন তুমি সি এর ভ্যালু বসাও। এখন আবার তুমি বলতে পারো সি ইজ ইকুয়াল টু EA ইন্টু 100 ডিভাইডেড বাই s ইন্টু s+10, এটা বলা যায়, রাইট? সো সেটা আমি এখানে বসাচ্ছি, দেখো এখানে বসাচ্ছি সি এর জায়গায় এটা বসাচ্ছি, EA ইন্টু দিস, ওই যে উপর থেকে, রাইট? ই এর সাথে এই ট্রান্সফার ফাংশনটা মাল্টিপ্লাই হয়ে তো সিএস টা পাচ্ছি, রাইট? সো এটা এখানে সিএস এর মধ্যে এটা বলা যায়, সিএস এর ভ্যালুটা আমরা এখানে বসিয়েছি, আর এটা তো আগে থেকেই ছিল ইকুয়েশনে। এখন তুমি এটাকে কমন নাও, ঠিক আছে? এটাকে কমন নাও, এটাকে কমন নিয়ে এখানে যা কিছু থাকবে ওটার মধ্যে s টেন্ডস টু 0 এই লিমিটটা বসিয়ে দাও।
তাহলেই আমরা কি পেয়ে যাব বলো? অ্যাকচুয়েটিং সিগন্যাল। অ্যাকচুয়েটিং সিগন্যালের স্টেডি স্টেট Error. ভ্যালু পেয়ে যাব। তবে এখানে তবে আছে, এখানে কিন্তু একটা আর আছে, খেয়াল করো আর, ঠিক আছে? এখানে কি আছে? আর আছে, আর এর ভ্যালুটা আমাদের এখানে বসাতে হবে, ঠিক আছে? আমরা এটা নেক্সট এক্সাম্পলে দেখব। নেক্সট এক্সাম্পল না, এখানেই আমরা এখানে যা করার এখানেই করতে হবে। এখানে বোধহয় আমার স্লাইডে আর নাই। তো এখানে তুমি যদি বসাও এই ফর্মুলার মধ্যে, ঠিক আছে? এটা তোমাদেরকে হোমওয়ার্ক হিসেবে আমি দিয়ে দিচ্ছি, তোমরা বাসায় একটু প্র্যাকটিস করবে। এটা কিছুই না, এখানে জাস্ট এটাকে let me rewrite here and do it again. So এখানে মেইন ফর্মুলা হচ্ছে এটা, রাইট? এখন ইএস এর মধ্যে তুমি এই পুরো জিনিসটা বসাবে। এই পুরো জিনিসটা এখানে করলে কি হয়? এটা কিন্তু অনেক বড় জিনিস না। এখন r divided by, let me write it here for you, 1 plus এটাকে যদি কমন নাও তাহলে কি হবে? 100 divided by s into s plus 10. This is the expression. ঠিক আছে? আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি, দেখো আমার এটা ঠিক আছে কিনা। আমরা ই এর এই টার্মটা যদি বাম পাশে নিয়ে যাই, আমরা যদি কমন নেই তাহলে 1 প্লাস সামথিং আসবে, রাইট? সামথিং এর মধ্যে কি আছে? 100 ডিভাইডেড বাই s into s plus 10 into s plus 5 এটা আসবে। তো দিস ইজ দ্য এক্সপ্রেশন। এখন স্টেপ ইনপুটের জন্য তুমি যদি আর এর স্টেপ ইনপুটের জন্য কি বসাবা? আর এর ভ্যালু কি বসাবা? 1/s। 1/s একটা ভ্যালু পাবা, সেই ভ্যালুটা হচ্ছে 0। আর র‍্যাম্প ইনপুটের জন্য আর এর ভ্যালু কি বসাবা? 1/s স্কয়ার। 1/s স্কয়ার। 1/s স্কয়ার বসাও। 1/s স্কয়ার বসালে এখানে হাফ পাবা, মানে একটা কনস্ট্যান্ট কি পাবা? স্যার এটা কি পার্টিকুলার কোনো এক্সাম্পল নাকি এটা একটা ডেরিভেশন? ডেরিভেশন, একটা এক্সাম্পল। এটা দেখো না, এখানে ভ্যালুগুলো দেওয়া আছে, মানে এখানে ডিরাইভ করতে হচ্ছে। এই অঙ্কটা করতে গিয়ে, এক্সাম্পলটা করতে গিয়ে ডিরাইভ করে নিতে হচ্ছে, কারণ এটার জন্য আমরা কোনো ফর্মুলা দেখাই নাই, কিন্তু ডিরাইভ করছি কোনটা নিয়মে? ওই যে এররের যে ডিরাইভেশন, একই রকম ভাবে করছি। ওকে স্যার। ঠিক আছে? এটা একটা পার্টিকুলার এক্সাম্পল। এখানে তোমার ভ্যালুগুলো বসাতে হবে। ভ্যালুগুলো বসালে কি পাবো? আর এর ভ্যালু যখন 1/s বসাবো এবং লিমিটটা যখন বসাবো, এই যে লিমিটটা উপরে যে লিমিটটা আছে s টেন্ডস টু 0, এই লিমিটটা যখন বসাবো তখন আমরা স্টেপ ইনপুটের জন্য কি পাবো? 0 পাবো। আর র‍্যাম্প ইনপুটের জন্য এটা কি পাবো? হাফ পাবো। একই রকম ভাবে তোমরা যদি প্যারাবোলা ইনপুটের জন্য বসাও তাহলে কি পাবো? গেস করো। ইনফাইনাইট। ঠিক আছে? 1/s s কিউব যদি বসাও, এখানে s টা নিচে একটা s থেকেই যাবে, এটা কিন্তু আর ক্যান্সেল হবে না। তখন কি আসবে? তখন একটা নিচে একটা 0 থাকলে 1/0 চলে আসবে, দ্যাট ইজ ইনফাইনাইট। তার মানে ইনফাইনাইট আসবে প্যারাবোলা ইনপুটের জন্য। তো 3 ধরনের ইনপুটের জন্য আমরা 3টা আউটপুট এখানে পাবো। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? স্টেপ ইনপুট, র‍্যাম্প ইনপুট, প্যারাবোলা ইনপুট, 3টা। তো আমাদের আসলে কনস্ট্যান্টটাই বের করতে হবে মেইনলি, দ্যাট ইজ র‍্যাম্প ইনপুটের জন্য আমাদের স্টেডি স্টেট ভ্যালুটা হচ্ছে হাফ। এটাই। দেখো তার কোনো কোশ্চেন আছে কিনা? স্যার 0 আর ইনফিনিটি কি সবসময় স্টেপ আর প্যারাবোলার ক্ষেত্রে আসবে এই সিগন্যালে? এটা এই সিস্টেমে আসবে। এই সিস্টেমের জন্য এটা হচ্ছে আর কি। ইট ডিপেন্ডস অন ওই যে তোমার ট্রান্সফার ফাংশনগুলোতে কয়টা s আছে না আছে, এগুলোর উপর ডিপেন্ড করে আর কি, বুঝছো না? ওকে স্যার। এখানে একটা s আছে বলে ওই একটা s ওই র‍্যাম্প ইনপুটের জন্য ক্যান্সেল হয়ে গেছে, হ্যাঁ, তার ফলে কনস্ট্যান্ট পাচ্ছি আমরা। কিন্তু স্টেপ ইনপুটের জন্য স্যার এটা কি যে এখানেও টাইপ 1 টাইপ 0 এগুলো কাজ করবে না? না, এখানে টাইপ 1 টাইপ 0 আমার চিন্তা করার কোনো প্রয়োজন নাই, কারণ এখানে তো আমি সরাসরি ইএসএস টা বের করছি না। ইএসএস টা তো আমি আগের স্লাইডে বের করে ফেলেছি, রাইট? আমরা এখানে যাচ্ছি না, আমরা কি বের করছি? অ্যাকচুয়েটিং সিগন্যালের স্টেডি স্টেট ভ্যালু, তার মানে ইএ ইনফাইনাইট। এটাতে আমরা ইন্টারেস্টেড। সো এখানে আমরা এইটাতে ইন্টারেস্টেড। তো এখানে টাইপ 1 টাইপ 2 ওগুলা লেখার কোনো প্রয়োজন নাই, কারণ ওই ফর্মুলাগুলো তো আমরা সরাসরি ইউজ করতে পারছি না। এখানে আমরা ফর্মুলাটাকে কি করতে হচ্ছে? ডিরাইভ করে নিতে হচ্ছে, রাইট?
আমি আবারও দেখাচ্ছি ফর্মুলাটাকে আমরা কি করছি, এখানে ডিরাইভ করছি। দেখো সবার আগে আমরা কি করছি, ই এটাকে ডিরাইভ করে নিচ্ছি। ই এটাকে দেখো 1 নম্বরে ই এটাকে ডিরাইভ করছি, 2 নম্বরে আমরা ই এর স্টেডি স্টেট ভ্যালুটা এই ফর্মুলা দিয়ে বের করছি। বের করার সময় ইনপুটের 3টা ডিফারেন্ট ইনপুট আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করছি। স্টেপ ইনপুটের জন্য দিস ইজ জাস্ট 0, র্যাম্প ইনপুটের জন্য এটা কনস্ট্যান্ট, এবং প্যারাবোলা ইনপুটের জন্য এটা ইনফাইনাইট। ইজ ইট ক্লিয়ার নাও? ইয়েস স্যার। সো এটা তোমরা একটু, আমি এখানে সংক্ষেপে দেখিয়েছি, এটা তোমরা বাসায় এখানে কিভাবে 0 পেলাম, কিভাবে হাফ পেলাম, এটা ক্যালকুলেশন করে একটু ক্লিয়ার করে নেবা। যদি কোনো কোশ্চেন না থাকে উইল গো টু দ্য নেক্সট স্লাইড। এনি কোশ্চেন? ওকে, নো স্যার। আমাদের এই চ্যাপ্টারের লাস্ট টপিক আমরা চলে আসছি, দ্যাট ইজ কল সেনসিটিভিটি। ঠিক আছে, এটা ইজ কল সেনসিটিভিটি। ইউজুয়ালি তোমরা সেনসিটিভ শব্দটা ইউজ করে থাকো, রাইট? আমরা বলি না অমুক লোক খুব সেনসিটিভ। হোয়াট ডাজ ইট মিনস? It means he react to something too much when there is some kind of comment or something, action, right? কোনো একটা অ্যাকশন বা কোনো একটা কমেন্টে, স্পিচে সে রিয়েক্ট করছে, খুব সেনসিটিভ। অথবা আমার স্কিন খুব সেনসিটিভ, তার মানে আমার স্কিনে খুব রোদ পড়লে বা অন্য কোনো এক্সপোজার হলে আমার স্কিন রিয়েকশন দেখায়, রাইট? সো sensitivity means for the system, for the control system, sensitivity means if there is a changes in some parameter in the system. Sensitivity means the fractional changes. Sensitivity is defined as the fractional changes in the function divided by fractional change in the parameter. For example, এখন ফাংশন বলতে কি বোঝাচ্ছে? ফাংশন বলতে যে কোনো জিনিস হতে পারে। Function can be, for example, steady state error. It can be a function. Function can be a static error constant, for example, kv বা kp. Anything can be a function. Function can be transfer function. Anything can be a function. সোজা কথায় আমার সিস্টেমের কোন একটা প্যারামিটারে আমি যদি চেঞ্জ করি, we change any parameter. Parameter can be pole location. একটা ধরো s plus a একটা পোল আছে, parameter can be this pole location. অথবা উপরে একটা গেইন আছে, parameter can be a gain factor k. Anything can be a parameter. So এখানে সেনসিটিভিটিটা কিভাবে চেঞ্জ করা, ডিফাইন করা হয়েছে যে একটা প্যারামিটারের কত পার্সেন্ট চেঞ্জ হয়েছে। ফর এক্সাম্পল, একটা প্যারামিটারকে আমি 5% চেঞ্জ করলে আমার একটা ফাংশন ক্যান বি এনি অফ দিস, প্যারামিটার ক্যান বি এনি অফ দিস। সো এখন ফাংশনে যদি 10% চেঞ্জ হয় তাহলে আমরা বলবো সেনসিটিভিটি হচ্ছে 2। ইজ ইট ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। ইজ ইট ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। মানে একটা প্যারামিটারকে আমি একটা ফ্র্যাকশনাল, এখানে টার্মটা হচ্ছে ফ্র্যাকশনাল, এটা একটু খেয়াল করতে হবে। মানে এটা ইজ নট অ্যাবসলিউট, ইট ইজ কল্ড ফ্র্যাকশনাল চেঞ্জ। ফ্র্যাকশনাল কথাটা আছে, ফ্র্যাকশনাল চেঞ্জ। তো এটাকে আমি পার্সেন্টেজ এক্সপ্রেস করতে পারি, ফর এক্সাম্পল 5%। ফ্র্যাকশনাল চেঞ্জ ইন প্যারামিটার, আর এখানে হচ্ছে ফ্র্যাকশনাল চেঞ্জ ইন ফাংশন। ফাংশন ক্যান বি এনিথিং। সো এটাকে আমরা বলছি the sensitivity of this function with respect to this parameter. Okay, so let's say function is steady state error. Let's say, and parameters, let's say the parameter is in k. এখন if we write sensitivity of ESS colon k, it means that sensitivity of steady state error with respect to parameter gain k, এটাই মিন করে। তো এটাকে আমরা কি লিখবো? percent change in
ESS divided by percent change in K. সো এখানে খেয়াল করতে হবে K এর ভ্যালুটা, প্যারামিটারের ভ্যালুটা আমি খুব অল্প চেঞ্জ করব, মানে এই পার্সেন্ট চেঞ্জটা কি হবে, ইট উইল অলমোস্ট ক্লোজ টু জিরো, মানে এটা খুব ডেল্টা পরিমাণ চেঞ্জ হবে, একদম খুব অল্প পরিমাণ চেঞ্জ হবে, ঠিক আছে? সো ওটাকে আমরা ফ্র্যাকশন ফরম্যাটে আমরা লিখব। ওকে, সো এখন এই রেশিওটা যদি ফর এক্সাম্পল 2 হয়, হোয়াট ডাজ ইট মিনস? ইট মিনস দ্যাট কেটাকে আমরা যদি 2 গুণ করি, যদি 2x ইনক্রিজ করি, ESS কয় গুণ ইনক্রিজ করবে? 4x। ইজ ইট ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। এটাই মিন করে, আর কিছু না। একটাকে যত পার্সেন্ট বাড়াবো ফ্র্যাকশনালি, অন্যটা কত গুণ বাড়বে সেটাই হচ্ছে মেজারমেন্ট, হচ্ছে সেন্সিটিভিটি, আর কিছু না। যদি এই পর্যন্ত ক্লিয়ার হয়, আমি দেখো এটা ক্লিয়ার কিনা। আমি এখন এই ম্যাথমেটিক্যালি এটাকে একটু ডিরাইভ করে নিই, এই জিনিসটাকে ডিরাইভ করি। তো ম্যাথমেটিক্যালি আমরা এভাবে লিখবো, ডেল্টা এফ বাই এফ, এটা হচ্ছে ফ্র্যাকশনাল চেঞ্জ ইন ফাংশন, আর প্যারামিটারটাকে আমরা বলবো ডেল্টা পি বাই পি, whereas delta p tends to 0, মানে এই প্যারামিটারের চেঞ্জটা খুব ছোট। এখন এই জিনিসটাকে আমরা সাজিয়ে লিখতে পারি এভাবে, p ডিভাইডেড বাই f ডেল্টা f বাই ডেল্টা p। এখন দেখো ডেল্টা f বাই ডেল্টা p কে আমরা এটাকে একটা ডিফারেন্সিয়েশনের রূপ দিতে পারি। আমরা এভাবে লিখবো যে এটা হচ্ছে ডেল্টা f বাই ডেল্টা p, বা তোমরা এইভাবে লিখতে পারো df বাই dp, এভাবে লিখতে পারো, ইনটু p ডিভাইডেড বাই f। এভাবে আমরা এটাকে রিরাইট করতে পারি, সেন্সিটিভিটিটাকে আমরা রিরাইট করলাম। তো এখানে এই ফ্র্যাকশনাল টার্মটা থাকার কারণে, খেয়াল করো, ফ্র্যাকশনাল টার্মটা থাকার কারণে এই দুটো জিনিস চলে আসছে, p এবং f ফর্মুলার মধ্যে ঢুকে গেছে। ফ্র্যাকশনাল টার্মটা না থাকলে p আর f থাকতো না, শুধু ডেল্টা f বাই ডেল্টা p এটাই থাকতো, ঠিক আছে? সো দিস ইজ দ্য ফর্মুলা, দিস ইজ আওয়ার ফর্মুলা, উই আর গোইং টু ইউজ দিস। ওকে, এখন এই ফর্মুলাটা ইউজ করে আমরা দুই একটা এক্সাম্পল দেখে আমরা ক্লাস আজকে এখানে শেষ করব। লেটস লুক এট দিস এক্সাম্পল। এটা একটা ক্লোজ লুপ ট্রান্সফার ফাংশন। ওকে, এটা কি একটা ক্লোজ লুপ ট্রান্সফার ফাংশন। So for this transfer function, if we need to find the sensitivity of the transfer function with respect to any parameter, something like a or k, for example a, তো আমরা এখন কিসে ইন্টারেস্টেড? আমরা ক্লোজ লুপ ট্রান্সফার ফাংশন t এর সেন্সিটিভিটি বের করব উইথ রেসপেক্ট টু a, প্যারামিটার a। তাহলে t টা হচ্ছে ফাংশন, এটা হচ্ছে প্যারামিটার। তাহলে এই সিস্টেমের জন্য আমাদের সবার আগে কি বের করতে হবে? ফাংশনটাকে বের করে নিতে হবে। হোয়াট ইজ দ্য t? আমরা জানি t এর ফর্মুলা কি, g ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস g h, এখানে h এর ভ্যালু হচ্ছে 1, রাইট? সো এই ফর্মুলা দিয়ে আমরা এটা বের করে নেব। দিস ইজ দ্য স্টেপ নাম্বার 1। আর 2 নম্বরে এই ফর্মুলার মধ্যে আমরা এটা বসিয়ে দিব। এই ফর্মুলাটা কোথা থেকে আসছে? ওই যে উপরের যে ফর্মুলাটা আছে, এই যে উপর থেকে, p ডিভাইডেড বাই f ডেল্টা f বাই ডেল্টা p। এখন p এর ভ্যালু কত? হোয়াট ইজ দ্য p? A স্যার, প্যারামিটার। প্যারামিটার হচ্ছে a, আর ফাংশনটা কি? T। ফাংশনটা হচ্ছে t। সো এখানে p এর ভ্যালু বসালাম, এখানে ফাংশনের ভ্যালু বসালাম, আর এটা হচ্ছে ডেল্টা t বাই ডেল্টা a। তাহলে এখন এইটাকে, এই t এর এক্সপ্রেশনটাকে আমরা ডিফারেন্সিয়েট করব। ডিফারেন্সিয়েট করলে আমরা এটা পাবো। ডিফারেন্সিয়েশন তোমরা যদি মনে না থাকে একটু খেয়াল করো যে এখানে এটা কোথায় আছে, এটা নিচে আছে, রাইট? আমি একটু ক্লিয়ার করে নিয়েছি। তো ডিফারেন্সিয়েশন করতে গিয়ে একটু খেয়াল করো, ডেল্টা a এখানে এটাকে a সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েট করবে। এখানে এটা কোথায় আছে? এটা হচ্ছে ডিনোমিনেটরে আছে। তাহলে এই পুরো ডিনোমিনেটরটাকে আমরা এখানে স্কয়ার আকারে লিখবো। দেখো এখানে স্কয়ার আকারে চলে আসছে, খেয়াল করেছো? এখানে ডিনোমিনেটর ফাংশন dA ফর এক্সাম্পল, এর একটা ফাংশন, হ্যাঁ? তাহলে 1 বাই d যদি হয়, কেটাকে যা আছে তাই 1 বাই d, তাহলে নিচে কি হবে? d স্কয়ার চলে আসবে। এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করলে কি আসবে? d এটা d স্কয়ার h হয়ে চলে আসবে, এবং উপরে dd বাই dA এটা চলে আসবে। সো এখান থেকে উপরের টার্মটা থেকে এখানে s আসবে, ঠিক না? ঠিক না?
দেখো তো ফলো স্যার করতে এই পারছো? জায়গাটা বুঝতে পারতেছি না স্যার। এটা আবার বেসিক বলুন। ডিফারেন্সিয়েশন আর কি। আমি আবার ক্লিয়ার করে দিই, আবার ক্লিয়ার করে বলি। আমি ফ্রেশ করে আমি ডান পাশে আলাদা করে করছি। হ্যাঁ, তো এটা কি, এটা ডিফারেন্সিয়েশন। এখন তোমরা ডিফারেন্সিয়েশন গুলো একটু দেখতে হবে আর কি, না দেখলে এগুলো হয়তো ভুলে বসে আছো। তো এখানে এটা এটা কিসের সাপেক্ষে করছি, প্যারামিটারটা কি? এ স্যার এ এ সাপেক্ষে করছি। সো এটাকে এইভাবে দেখো যে কে ডিভাইডেড বাই ডি এ, এভাবে এভাবে চিন্তা করা যায় না? এর একটা ফাংশন। ইয়েস স্যার। ওকে, এখন এই জিনিসটাকে যদি আমি ডি বাই ডি এ করি, পুরো জিনিসটাকে, তাহলে আমরা কি লিখতে পারবো? এভাবে লিখতে পারবো না, কে ডিভাইডেড বাই তোমাদের ডি স্কোয়ার এ ইন্টু ডি ডি এ বাই ডি এ, এভাবে লেখা যায় না? মনে আছে তোমাদের এই ফর্মুলাটা? ভুলে গেছি, সব খেয়ে বলছি। ফর্মুলাটা ছিল এরকম, আমি তোমাদেরকে আবার বলছি। বেসিক ফর্মুলাটা ছিল এরকম, ডিফারেন্সিয়েশন অফ এফ এ ডিভাইড বাই জি এ ইজ ইকুয়াল টু, এখানে এখানে যদি কোনো পলিনোমিয়াল থাকে, এফ এর মধ্যে যদি কোনো একটা ইয়ে থাকে, মানে এর একটা ফাংশন আকারে থাকে, হ্যাঁ, এফ টু দি পাওয়ার এন, তাহলে এটা ইয়ে হবে তোমার n into f to the power n minus 1 a into df a by dA, এরকম একটা ফাংশন তোমাদের ডিফারেন্সিয়েশনের ফর্মুলার লিস্টের মধ্যে পাবা। স্যার তাহলে এখানে কে এর আগে একটা মাইনাস চিহ্ন হবে না? অফকোর্স অবশ্যই হবে, এখানে একটা মাইনাস চিহ্ন হবে, কারণ এখানে একটা ওই নেগেটিভ চিহ্ন এটা আসবে। এই যে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি মাইনাস চিহ্ন আসবে, কারণ এখানে ডি এর পাওয়ার কত? -1, রাইট? তাই না? ডিটাকে কোনটা ধরছি? ডি এর কে ডিভাইড বাই ডি এ, তার মানে ডি এর পাওয়ার কত? ডি টু দি পাওয়ার -1 a, রাইট? তো এখানে এই জন্য -1 আসবে। থ্যাঙ্কস ফর পয়েন্টিং দিস আউট। ইজ ইট ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। এই ফর্মুলাটা ফলো করে তোমরা এটা পাবা। তো এখানে মাইনাস আছে, কে আছে, ডি এ বাই এই যে এই পার্টটা থেকে এস আসবে, এখান থেকে এস পাবো, আর এটা হচ্ছে ডি স্কোয়ার। সো সোজা কথা এটা পাচ্ছি মাইনাস কে এস আর এটা। তো এটাকে সিম্পলিফাই করলে আমরা একটা সেন্সিটিভিটি এক্সপ্রেশন পাবো। দিস ইজ দ্য সেন্সিটিভিটি অফ ট্রান্সফার ফাংশন উইথ রেসপেক্ট টু এ। ঠিক আছে, সো আমরা পরবর্তীতে তোমরা এই কিভাবে ডিফারেন্সিয়েশন করবা বা যেগুলো ভুলে গিয়ে যাচ্ছ তোমরা ডিফারেন্সিয়েশনের, এগুলো তোমরা বাসায় তোমরা ফর্মুলাগুলো দেখে নিচে করার চেষ্টা করবা। আর এখানে তোমাদেরকে আমি রিকোয়েস্ট করব যে শুধু তোমরা এখানে যে নতুন যে টপিক আসছে সেটাকে ফলো করার চেষ্টা করো। ক্লাসের মধ্যে তোমরা পুরোনো জিনিসগুলো নিয়ে এসো না, তাহলে সবকিছু একসাথে বুঝতে গেলে একটু বুঝতে কষ্ট হবে। আমি তোমাদের এখানে হিন্টস গুলো দিয়ে দিয়েছি, একটু ফর্মুলা উল্লেখ করে দিয়েছি। ট্রাই টু সলভ ইট বাই ইয়োরসেলফ এট হোম। বাট এখানে স্টেপগুলো কি সেটা একটু ভালো করে খেয়াল করো, এটা ক্লিয়ার করে নাও, কারণ এটা তো ডিফারেন্সিয়েশনের ক্লাস না, আমি লম্বা সময় দিতে পারবো না, এটা তোমাদেরকে একটু রিভিউ করে নিতে হবে। এখানে আমরা কি নতুন জিনিস শিখছি সেটা একটু দেখো। নতুন জিনিস হচ্ছে দিস ইজ দ্য ফর্মুলা। এখানে আমাদেরকে বলেছে এই সেন্সিটিভিটি বের করবে, বের করতে গিয়ে আমাদের প্রথমে টিএস এর এক্সপ্রেশনটা বের করতে হবে, তাহলে 1 নম্বরে আমরা সেটা বের করব, 2 নম্বরে আমরা ফর্মুলাটা এখানে বসিয়ে দেব, এই ফর্মুলার মধ্যে বসিয়ে দেব, এবং বসিয়ে যা হয় সেটাই হচ্ছে আমাদের সেন্সিটিভিটি। তো এই সেন্সিটিভিটির মধ্যে আমরা জি বলো স্যার কোনটা ফাংশন কোনটা প্যারামিটার এটা বুঝবো কিভাবে? এটা কোশ্চেনে বলা থাকবে, যখন বলা থাকবে যে এস টি এ, তাহলে এখানে বোঝা যাবে দিস ইজ দ্য ফাংশন, দিস ইজ দ্য প্যারামিটার। বুঝতে পারছো? এই যে উপরে আমি তো আগেই বলেছি এফটা হচ্ছে ফাংশন, পি হচ্ছে প্যারামিটার। তাহলে এই কোশ্চেনে যখন এটা থাকবে এখান থেকে বুঝে ফেলবা যে which one is function and which one is parameter. Is that clear? Yes sir. Okay. এখন
আমাদের কয় মিনিট সময় আছে? আমাদের শেষ, আমাদের একটা স্লাইড আছে, ওই স্লাইডটা আমি একটু দেখাচ্ছি এক্সাম্পলে। একই এক্সাম্পল দেখো, এটাই, হ্যাঁ, আচ্ছা, একই এক্সাম্পল বা সিমিলার এক্সাম্পল। তো এখানে একই রকম এক্সাম্পল আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি, সেন্সিটিভিটি অফ স্টেডি স্টেট এরর উইথ র্যাম্প ইনপুট। ঠিক আছে, তো এখন আমরা এই সেন্সিটিভিটিটা যদি বের করতে চাই, দেখো এস ই কে, তার মানে কি, এটা হচ্ছে এরর, এটা হচ্ছে আমাদের ফাংশন, আর এটা হচ্ছে আমাদের প্যারামিটার, এটা হচ্ছে প্যারামিটার, তাই না? তাহলে আমাদের স্টেপগুলো কি হবে বলো তো? এক নম্বর স্টেপ, ফার্স্টে ফাংশনটা বের করতে হবে স্যার। ফাংশনটা বের করতে হবে। ভেরি গুড, ফাংশনটা। সো আমরা সবার আগে ইএসএস বের করব। ইএসএস ইজ ইকুয়াল টু, এটা কি টাইপ 0 সিস্টেম না? তাহলে এটা হবে 1/1 প্লাস কেপি, ঠিক কি না? এখন কেপির ভ্যালু বসিয়ে দাও। কেপির ভ্যালু আমরা ওই যে এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছি, হোয়াট ইজ দ্য কেপি? কেপি হচ্ছে 7k ডিভাইডেড বাই 10, ঠিক কি না? ওই এস এর ভ্যালু 0 বসালেই তো হয়ে যাচ্ছে কেপি, রাইট? সো দিস ইজ দ্য ইএসএস। এখন এটাকে সিম্পলিফাই করে নাও, সিম্পলিফাই করে নাও 10, আর এখানে হবে 10 প্লাস 7k, রাইট? সো দিস ইজ দ্য আওয়ার ইএসএস। নাও স্টেপ 2, এখন সেন্সিটিভিটির ওই এক্সপ্রেশনটা আমরা বের করব, which is, বলো, প্যারামিটার বাই ফাংশন, রাইট? প্যারামিটারটার নাম, প্যারামিটারটা এখানে কি? কে, কে ডিভাইডেড বাই ফাংশন, ফাংশনটা হচ্ছে ইএসএস, এই যে এটা ইএসএস এর পুরো জিনিসটা আমরা বসাবো, তারপর জিইএসএস ডিভাইডেড বাই ডিকে, দ্যাটস ইট। এখন এখানে বসাও, এখন ইএসএস এর ভ্যালু বসাও, ভ্যালু বসায় যা কিছু। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। যদি ক্লিয়ার হয়, স্যার আমি এখানে তো র্যাম্প ইনপুটের কথা বলছি, তাহলে স্যার ইএসএস টা 1/kb হবে না? এখানে এটা 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 ইয়ে করবে, এটা ভুল আছে, ভুল আছে। ভেরি গুড ক্যাচ, ভেরি গুড ক্যাচ, বাট এটা ভুল আছে। এটা আসলে কি হবে? স্টেপ হবে, কারণ এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি টাইপ 0 সিস্টেম, রাইট? র্যাম্প হবে না, এটা স্টেপ হবে। এটা ভুল লেগেছে, আমি ওই যে একটা এক্সাম্পল থেকে আর মিক্স করে ফেলেছি আর কি। একটা লাইনটা অন্য এক্সাম্পল থেকে নিয়েছি, আর এই এক্সাম্পলটা এটা অন্য এক্সাম্পল থেকে নিয়েছি, ভুল আছে। সো এই পর্যন্ত ক্লিয়ার কিনা? ইয়েস স্যার। ওকে, তাহলে যদি ক্লিয়ার হয়, একই রকম ভাবে আমরা এই সিস্টেম, এটা কি কোন সিস্টেম? টাইপ 0 নাকি টাইপ 1? টাইপ 1। টাইপ 1। একই রকম ভাবে এখানে সেন্সিটিভিটি বের করব, সেন্সিটিভিটি অফ স্টেট এরর উইথ র্যাম্প ইনপুট। এই যে এটা ওখানে নিয়ে গেছি আমি ভুল করে, এই লাইনটা ওখানে নিয়ে গেছিলাম, ওটা স্টেপ ইনপুট হবে। এনিওয়ে, সো এখন আমরা এটা দুই ভাবে করতে পারি। একটা এরর উইথ রেসপেক্ট টু প্যারামিটার এ, এটাও করতে পারি, এটার ভ্যালু আসবে 1। আবার এরর উইথ রেসপেক্ট টু প্যারামিটার কে, সেটাও করতে পারি, সেটা আসবে -1। তোমরা এটা করবা, এটা নিজেরা করবা, এগুলো আমি আর ডিটেলসে যাচ্ছি না। বেসিক জিনিস হচ্ছে, প্রথমে ফাংশনটা কি করবা, ফাংশনটাকে ডিফাইন করবা। ফাংশনটা এখানে চলে আসবে 1/kv, হ্যাঁ, এটা চলে আসবে। স্টেপ 2 তে ফর্মুলাটা বসিয়ে দিবা, এটা বা এটা যেটাই হোক না কেন। তো এখানে একটাতে 1 আসছে, একটাতে -1 আসছে। হোয়াট ডাজ ইট মিন? ইট মিনস দ্যাট এটাকে যদি বাড়ায়, ইটা বাড়বে। আর এখানে -1 আসার অর্থ কি? এটাকে যদি বাড়ায়, এটা কি কমবে, উল্টা। আমার কথাটা বুঝতে পারছো? একটা বাড়ালে আরেকটা কমবে। কারণ কি? তোমার বেসিক ডেফিনিশন দেখো, বেসিক ডেফিনিশন হচ্ছে ডেল্টা এফ বাই এফ ডিভাইডেড বাই ডেল্টা পি বাই পি। এটা হচ্ছে আমাদের সেন্সিটিভিটির বেসিক ডেফিনিশন। এখানে -1 আসার অর্থ হচ্ছে এইখানকার ডেল্টা পিটা হচ্ছে ফর এক্সাম্পল পজিটিভ, আর ডেল্টা এফটা কি নেগেটিভ। আমার কথাটা বুঝতে পারছো? মাইনাসের অর্থ কিন্তু সেটাই, একটা বাড়ালে অন্যটা কমবে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। ওকে, সো আজকে এই পর্যন্তই থাকুক। দেখো তোমাদের আর কোনো কোশ্চেন আছে কিনা। আমাদের এই চ্যাপ্টারটা শেষ, এই চ্যাপ্টারটা শেষ। সেন্সিটিভিটিটা তোমরা বাসায় একটু দেখো, এটা ফাইনাল এই তোমাদের মিড টার্ম কোশ্চেনে থাকবে। এনি মোর কোশ্চেন আপ টু দিস পয়েন্ট?
ওকে, যদি কোনো কোশ্চেন না থাকে, আমাদের 142 অলরেডি হয়ে গেছে, ক্লাস টাইম ইজ ওভার। তোমাদের এরপরে তোমাদের একই রকম ভাবে এখানে আরেকটা এক্সাম্পল আছে, এগুলো প্র্যাকটিস করবা। আমি এখানে শেষ করছি। স্যার আর আমার তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে একটু সমস্যা ছিল, লেট রেজিস্ট্রেশন করছিলাম তো। আচ্ছা ঠিক আছে, কি সমস্যা বলো? স্যার ওইখানে স্যার অনেকগুলো অ্যাবসেন্ট চলে আসছে। আচ্ছা, আমি কুইজের এটা আমি অফ করে দিচ্ছি, অন করে দিচ্ছি, তোমাদের যারা দেখার দেখবা। হ্যাঁ, দেখে নিও, আমাকে জানাতে পারো। আচ্ছা, আমি যাদের কোনো কোশ্চেন আছে, আমি 1 মিনিট সময় নিচ্ছি, একটু একটু আমি 1 মিনিটের মধ্যে আমি ব্যাক করছি। হ্যালো, কার কি সমস্যা বলবো এখন একটু? স্যার আমি লেট রেজিস্ট্রেশন করছিলাম তো, এই জন্য হলো আমার অ্যাটেন্ডেন্স গুলা করা, মানে অ্যাবসেন্ট দেখাইতেছে। আচ্ছা, আর স্যার কি আমার কার কি কোশ্চেন সমস্যা? স্যার আমার আজকে সিটে তো স্যার একটা কোশ্চেনে মানে একটু অ্যানসারটা জানারই ছিল স্যার। স্যার দা above state error is defined as following